کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا جب نہ مال کام آئے گا، نہ طاقت، نہ رشتے؟ وہ دن جب ہر انسان اکیلا کھڑا ہوگا اپنے اعمال کے ساتھ۔ آج کا واقعہ کسی افسانے کا نہیں بلکہ اس انجام کا ہے جس سے قرآن نے خبردار کیا اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد دلایا۔ یہ واقعہ ہے جہنم کے عذاب کا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ وہاں ایسی سردی زمہریر بھی ہے جو ہڈیاں توڑ دیتی ہے۔ وہاں کھانے کو زقوم کا زہریلا درخت اور پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ جہنم کو 70,000 زنجیروں سے جکڑا گیا ہے اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے۔ مکہ اور مدینہ سے شروع ہونے والی یہ آواز پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، ستارے بجھ جائیں گے، سورج تاریک ہو جائے گا اور پوری کائنات ایک قبرستان کی طرح ویران بن جائے گی۔ 40 سال یا 40 دن کی خاموشی کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ زمین پھٹ جائے گی، قبریں کھلیں گی اور لوگ مٹی سے دوبارہ بن کر کھڑے ہوں گے۔ وہ گھبرائے اور پریشان ہو کر پوچھیں گے کہ ہمیں کس نے جگایا؟ پھر انہیں یاد آئے گا کہ انبیاء کا وعدہ سچا تھا۔ لوگوں کو ہانکا جائے گا ایک سفید چٹیل میدان کی طرف۔ یہاں نہ کوئی چھت ہوگی، نہ کوئی سایہ، نفسا نفسی کا عالم۔ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ہر انسان کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ شدید تپش، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور لوگ اپنے گناہوں کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ یہ دن 50,000 سال کا ہوگا۔ سورج اتنا قریب ہوگا کہ اس کی تپش سے دماغ ابلنے لگیں گے۔ لوگ اپنے پسینے کے سمندر میں غرق ہوں گے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے۔ پھر ترازو یعنی میزان قائم کیا جائے گا جہاں ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدی کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے براہ راست سوال کرے گا، اے ابن آدم، تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ جسمانی گواہی، جب انسان اپنے گناہوں سے انکار کرے گا تو اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی۔ اس کے ہاتھ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا پکڑا اور اس کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کہاں چل کر گئے۔ جہنم کو 70,000 زنجیروں سے جکڑ کر لایا جائے گا جسے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ جب جہنم مجرموں کو دیکھے گی تو غصے سے پھٹ پڑے گی اور ایک ایسی آواز نکالے گی جسے سن کر انبیاء بھی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ پھر وہ وقت آئے گا جب اعمال نامے فضا میں اڑائے جائیں گے۔ آسمان سے ایک پکار بلند ہوگی، آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس شخص کے نصیب میں کامیابی ہوگی اس کا اعمال نامہ اڑتا ہوا اس کے دائیں ہاتھ میں آ گرے گا۔ وہ خوشی سے چلا اٹھے گا، دیکھو میرا نامہ اعمال دیکھو، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب آسان ہوگا۔ لیکن جس بدقسمت کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ جب مجرم اپنے گناہوں سے انکار کرے گا اور کہے گا اے اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر مہر لگا دے گا۔ پھر ایک عجیب منظر ہوگا، انسان کا اپنا ہاتھ بولنے لگے گا، اس کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کن برے کاموں کے لیے چل کر گئے۔ اس کی آنکھیں بتائیں گی کہ اس نے کیا دیکھا اور اس کے کان بتائیں گے کہ اس نے کیا سنا۔ انسان اپنے ہی اعضاء سے کہے گا تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ میں تو تمہارے ہی لیے لڑ رہا تھا۔ وہ اعضاء جواب دیں گے ہمیں اسی اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو نطق عطا کیا۔ پھر پلِ صراط بچھایا جائے گا۔ یہ وہ پل ہے جو جہنم کی پیٹھ کے اوپر سے گزرتا ہے۔ اس کی صفت یہ ہے کہ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس کے ارد گرد گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کے ایمان کے بقدر نور عطا فرمائے گا۔
कुछ लोगों के पास पहाड़ जितना नूर होगा और कुछ के पास सिर्फ उनके अंगूठे जितना, जो कभी जलेगा और कभी बुझ जाएगा। मोमिन उस पुल से अपनी रोशनी की मदद से गुजरेंगे, लेकिन मुनाफिकीन और काफिर अंधेरे में पुकारेंगे, हमारा इंतजार करो, हमें भी अपना थोड़ा सा नूर दे दो। मगर उन्हें पीछे धकेल दिया जाएगा। पुल सिरात पर कलालीब यानी लोहे के आंकड़े और कांटे लटक रहे होंगे, जो अल्लाह के हुक्म से उन लोगों को उचक लेंगे जिनके गुनाह ज्यादा होंगे। वो कट कट कर जहन्नुम की गहराइयों में गिरेंगे और उनकी चीखें पूरे मैदान में गूंजेंगी। जब जहन्नुमियों को जहन्नुम के करीब लाया जाएगा तो उसके 7 बड़े दरवाजे खुल जाएंगे। हर दरवाजे पर अल्लाह का गजब बरस रहा होगा। जहन्नुम के दारोगा यानी फरिश्ता मालिक उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले नहीं आए थे? वो रो कर कहेंगे, हाँ आए थे, मगर हमने उन्हें झुठला दिया। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए गुनहगारों का एक हिस्सा मुतय्यन है। पहला दर्जा जहां गुनहगार मुसलमान होंगे, दूसरा लज़ा जहां खाल उधीड़ देने वाली आग होगी, तीसरा सक़र जहां वो लोग होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते थे, चौथा हतमा जो हड्डियों को चूरा कर देगी, पांचवा जहीम जहां बड़े बड़े अंगारे होंगे, छठा साईर जहां भड़कती हुई आग होगी, सातवां हाविया मुनाफिकीन का ठिकाना जो सबसे गहरा गड्ढा है। सबसे पहला तबका जहन्नुम कहलाता है। ये उन गुनाहगार मुसलमानों के लिए है जो अपने गुनाहों की वजह से यहाँ लाए जाएंगे। यहाँ की आग बाकी तबकात से कम शदीद होगी, लेकिन फिर भी इतनी हौलनाक होगी कि इंसान का भेजा उबलने लगेगा। जब ये लोग अपनी सजा पूरी कर लेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कबूल होगी, तो उन्हें यहाँ से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। दूसरा दर्जा लज़ा है। ये वो आग है जो खाल को उधेड़ कर रख देगी। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने हक से मुंह मोड़ा। तीसरा दर्जा सक़र है। कुरान कहता है कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि तुम्हें सक़र में किस चीज ने डाला, तो वो कहेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। ये वो आग है जो न कुछ बाकी छोड़ती है और न मुआफ करती है। चौथा दर्जा हुतमा है। ये अल्लाह की भड़काई हुई वो आग है जो सीधी दिलों तक पहुंच जाती है। ये उन लोगों का ठिकाना है जो दूसरों की गीबत करते थे, ताने देते थे और अपना माल जमा करके उसे गिनते रहते थे और समझते थे कि उनका माल उन्हें हमेशा जिंदा रखेगा। जहन्नुम का सबसे निचला और खतरनाक तरीन दर्जा हाविया है। ये उन मुनाफिकीन के लिए है जो दुनिया में तो मुसलमान होने का दावा करते थे, मगर दिलों में कुफ्र छुपाए हुए थे। यहाँ का अजाब सबसे शदीद है, क्योंकि ये जहन्नुम की सबसे गहरी खाई है। जहन्नमियों को गंधक यानी टार के लिबास पहनाए जाएंगे जो बहुत तेजी से आग पकड़ते हैं। उनके हाथों को गर्दनों के साथ जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। ये जंजीरें इतनी तवील होंगी कि उन्हें लपेटकर जहन्नमियों को आग में झोंका जाएगा। जब वो आग की तपिश से तंग आकर भागने की कोशिश करेंगे, तो फरिश्ते उन्हें लोहे के हथौड़ों गर्ज से मारकर वापस आग में धकेल देंगे। जब जहन्नमियों को शदीद भूख लगेगी तो वो खाने के लिए पुकारेंगे। उन्हें ज़क़ूम के दरख्त का फल दिया जाएगा, जिसका मंजर देखकर ही इंसान की रूह फना हो जाए। ये पेट में जाकर पिघले हुए तांबे की तरह उबलेगा। जब प्यास की शिद्दत से उनकी ज़बानें बाहर निकल आएंगी, तो उन्हें हमीम यानी इंतहाई गर्म खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। जैसे ही वो बर्तन उनके चेहरे के करीब आएगा, उनके चेहरे की खाल पिघलकर उसमें गिर जाएगी। इसे पीते ही उनके पेट की अंतड़ियां कटकर पाखाने के रास्ते बाहर निकल आएंगी। जहन्नुम में लोग एक दूसरे को मलामत करेंगे। पैरोकार अपने लीडरों से कहेंगे, तुम्हारी वजह से हम यहां पहुंचे। लेकिन वहां कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। वो लोग जिन्होंने दुनिया में गुनाहों पर एक दूसरे का साथ दिया था, वहां एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। वो पुकारेंगे, ऐ हमारे रब,
ہمیں یہاں سے ایک بار نکال دے۔ اگر ہم دوبارہ گناہ کریں تو ہم واقعی ظالم ہوں گے، مگر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، وہیں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ کچھ لوگ آگ سے بچنے کے لیے بھاگیں گے تو انہیں ایک ایسی جگہ دھکیل دیا جائے گا جہاں شدید ترین سردی ہوگی۔ اسے زمہریر کہا جاتا ہے۔ یہ اتنی سخت سردی ہوگی کہ ہڈیاں کڑکڑانے لگیں گی اور جسم کے ٹکڑے گرنے لگیں گے۔ جہنمی دوبارہ تڑپ کر آگ کی طرف بھاگیں گے کہ اس سردی سے آگ بہتر ہے، مگر وہاں ہر طرف عذاب ہی عذاب ہے۔ سب سے پہلے جہنم کی آگ ان 3 لوگوں سے دہکائی جائے گی جنہوں نے دکھاوے کے لیے عمل کیے۔ وہ عالم جس نے واہ واہ کے لیے علم سکھایا، وہ سخی جس نے شہرت کے لیے مال دیا، اور وہ شہید جس نے بہادری کے چرچوں کے لیے جان دی۔ اللہ فرمائے گا، تم نے جو چاہا تھا وہ دنیا میں پا لیا، آج تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں۔ ہزاروں سال کے عذاب کے بعد جب جہنمی بالکل تھک جائیں گے تو وہ جہنم کے دروغہ حضرت مالک کو پکاریں گے۔ وہ کہیں گے، اے مالک، اپنے رب سے کہو کہ ہمارا قصہ ہی ختم کر دے، ہمیں موت دے دے۔ حضرت مالک ایک طویل عرصے تک جواب نہیں دیں گے، پھر وہ فرمائیں گے، تمہیں یہیں رہنا ہے۔ جب موت کی امید بھی ختم ہو جائے گی تو وہ چیخیں گے اور روئیں گے، یہاں تک کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے اور آنکھوں سے خون بہنے لگے گا۔ ایک وقت آئے گا جب جنت اور جہنم کے درمیان موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا۔ آواز آئے گی، اے جنتیوں، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں، اور اے جہنمیوں، اب ہمیشہ کا عذاب ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب جہنمیوں پر حسرت اور یاس کی انتہا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت 56 میں، یعنی عذاب جاری رکھنے کے لیے جلد بدل دی جائے گی، موت بھی نہیں آئے گی، نہ عذاب میں کمی۔ سورۃ الحج آیت 19-20 میں فرماتے ہیں، کافروں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا جو ان کے پیٹوں اور کھالوں کو پگھلا دے گا۔ سورۃ الرحمن میں اللہ فرماتے ہیں آیت 43-44، یہی وہ جہنم ہے جسے مجرم چھٹلاتے تھے، وہ اس آگ اور کھولتے پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ سورۃ الصافات میں اللہ فرماتے ہیں آیت 62-66، یہ پھل شیطانوں کے سروں جیسے ہوں گے، پیٹ بھریں گے مگر بھوک نہیں مٹے گی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم والوں میں سب سے کم عذاب والا شخص وہ ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھے جائیں گے، جن سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا جیسے دیگ کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ اس سے زیادہ عذاب کسی کو نہیں، حالانکہ وہ سب سے کم عذاب والا ہوگا۔ صحیح بخاری 6561، صحیح مسلم 213۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جو تم جلاتے ہو، جہنم کی آگ کا صرف 17واں حصہ ہے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو کافی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ اس سے 69 حصے زیادہ گرم ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچیں گے۔ صحیح مسلم 2842۔ جہنم کے دروازے 7 ہیں، ہر دروازے سے مخصوص گناہگار داخل ہوں گے۔ سورۃ الحجر 43-44۔ معزز سامعین، یہ عذاب کافروں، منافقوں اور بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے۔ جہنم میں زنجیریں، لوہے کے گرز، پیپ اور خون کا پانی، شیطانوں جیسے پھل، سب کچھ۔ وہ پکاریں گے، اے مالک، ہمارا رب ہمیں موت دے دے، مگر جواب ملے گا، تم یہیں رہو گے۔ سورۃ الزخرف آیت 77۔ لیکن اللہ کی رحمت وسیع ہے،
जो तौबा कर ले, ईमान लाए, नेक अमल करे, अल्लाह मुआफ फरमा देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रमज़ान में जहन्नुम से लोगों को आज़ाद करता है। सूरत अल-बकरा में अल्लाह फरमाते हैं, आयत 24, अगर तुम ये ना कर सके तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। सूरतुल फुरकान में अल्लाह फरमाते हैं, आयत 65-66, जो कहते हैं ए हमारे रब, हमसे जहन्नुम का अजाब टाल दे, बेशक उसका अजाब चिमट जाने वाला है, यकीनन वो बुरा ठिकाना और क़यामगाह है। सूरतुल नबा में अल्लाह फरमाते हैं, आयत 21 से 26, बेशक जहन्नम घात लगाए बैठी है, सरकशों के लिए लौटने की जगह। वो इसमें ज़माने भर रहेंगे, न ठंडक चखेंगे न कोई पीने की चीज़, सिवाय खौलते पानी और पीप के। सूरत गाफिर में अल्लाह फरमाते हैं, आयत 71-72, जब इनकी गर्दनों में तौक और जंजीरें होंगी, वो घसीटे जाएंगे खोलते पानी में, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। हज़रत समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम वालों में से कुछ को आग टखनों तक, कुछ को घुटनों तक, कुछ को कमर तक और कुछ को गर्दन तक लेगी। सही मुस्लिम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू तालिब का जिक्र करते हुए, शायद मेरी शफात इन्हें फ़ायदा दे तो जहन्नम के उथले हिस्से में रखा जाएगा जहां आग टखनों तक होगी और दिमाग उबलेगा। सही बुखारी व मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह और शाम 7 मरतबा ये कहता है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, ऐ अल्लाह मुझे आग के अजाब से पनाह दे, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता कर देता है। हर नमाज के अत्तहियात में इस दुआ की तलकीन की गई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन आज़ाबि जहन्नम, ए अल्लाह मैं जहन्नम के आज़ाब और कब्र के आज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। वो आँख कभी जहन्नुम की आग नहीं देखेगी जिससे अल्लाह के खौफ से एक आंसू भी निकला हो। वो आंसू महशर की तपिश को बुझा देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम की आग से बचो, चाहे खजूर का एक टुकड़ा सदका करके ही क्यों ना हो। सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। जो शख्स नर्म मिजाज, आजिज़ी इख्तियार करने वाला और लोगों के लिए आसानियां पैदा करने वाला है, अल्लाह उस पर जहन्नुम की आग हराम कर देता है। खास तौर पर फजर और असर की नमाज की पाबंदी करने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा। गुनाह चाहे पहाड़ जितने हों, अल्लाह की रहमत उससे बड़ी है। तौबा की 3 शराइत हैं, गुनाह पर शर्मिंदगी, फौरन गुनाह को छोड़ देना, आइंदा वो गुनाह न करने का पक्का इरादा करना। बहुत से लोग बहुत ज्यादा नमाजें और रोजे रखने के बावजूद जहन्नुम में जाएंगे क्योंकि उन्होंने लोगों के दिल दुखाए होंगे या किसी का हक मारा होगा। इसलिए जहन्नुम से बचने के लिए लोगों से माफी मांगना भी जरूरी है। जहन्नुम की याद का मकसद डराना नहीं बल्कि संवारना है। जब इंसान के दिल में जहन्नुम का खौफ होता है तो वो बुराई से बचता है और नेकी की तरफ रागिब होता है। ए इंसान, आज तेरी आंखें खुली हैं, आज तेरे पास वक्त है। ये आग जिससे हम खाना पकाते हैं जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। क्या तू इस आग को बर्दाश्त कर सकेगा? तौबा कर लो उससे पहले कि वो दिन आ जाए जब ना माल काम आएगा ना औलाद। जहन्नम को सामने लाया जाएगा और इंसान को याद आएगा कि उसने क्या किया था, लेकिन इस याद का क्या फायदा होगा। इंसान कहेगा, काश मैंने अपनी आखिरत की जिंदगी के लिए कुछ तैयार किया होता। उस दिन कोई भी इस तरह सजा नहीं देगा जिस तरह अल्लाह सजा देगा, और कोई भी इस तरह नहीं बांधेगा जिस तरह अल्लाह बांधेगा। ए मुतमईन रूह, अपने रब की तरफ राजी और खुशी से लौटा। मेरे चुने हुए बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा।
इस वीडियो को आप जैसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें आपके ताउन की जरूरत है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तबसरा करना ना भूलें। अगली वीडियो तक अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे।